श्रोता बंधु 89.6 FM रेडियो सर्वोदय आपण समस्त को स्वागत जनाई आजिर कार्यक्रम आरंभ करुछु। मु सारन प्रियदर्शिनी। श्रोता बंधु आपण माने सुनिथिले निपुण ओडिसार चतुर्थ अध्याय। एबे आसंतु सुनिबा निपुण ओडिसार पंचम अध्याय, जहाँकि ओडिशा सरकारक सहायतार यूनिसेफ और यंग इंडिया आनुकूल्य रे ओडिशार समस्त गोष्ठी बेतार केन्द्रगुड़िक एही कार्यक्रम को प्रस्तुत करुछन्ति। रेडियो सर्वोदय कहेरे आम जिल्लार कहानी कथारे। श्रोता बंधु मानक स्वागत जनाई आरंभ करुचु कुनी कुनी पिला मानकर मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान को विकास करने लक्ष्य रे एई स्वतंत्र शिक्षाभित्तिक कार्यक्रम निपुण ओडिशा उपस्थापन रे मु सुजाता आ मो सहित अछंती। नमस्कार साथी माने, रेडियो सर्वोदय 89.6 FM रु मु सनातन आपणंकु निपुण ओडिसार आजिर अध्याय को स्वागत करुछि। श्रोता बंधु ओडिशा सरकार सहायतार यूनिसेफ और यंग इंडिया आनुकूल्य रे ओडिशार गोष्ठी बेतार केन्द्र गुड़िक द्वारा प्रस्तुत एही शिक्षाभित्तिक स्वतंत्र कार्यक्रम निपुण ओडिशा। एही बेतार कार्यक्रम निपुण ओडिशार लक्ष्य को बुझिबा पई श्रोता मानक निमंते एक सरल माध्यम पालटिबो। हाँ सुजाता, रेडियो सर्वोदय 89.6 FM मध्य निपुण ओडिशार एही लक्ष्य को सफल रूप देवा पई कार्यक्रम निपुण ओडिशार शुभारंभ करथिला। निपुण अर्थात दक्ष। निपुण ओडिशार शिक्षाशैली द्वारा पिला माने हेबे मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान रे दक्ष। तमे भाबिलो देखि सनातन, पिलाटीए 10म श्रेणी पाठ पढ़िथिबो किंतु टंका पैसा हिसाब जानि नथिबो, बड़ सान आकृति जानि नथिबो, कोनोसी पाठ को पढ़ी बुझी पारु नथिबो, ताहाले आमे कोन ताकू दक्ष बा निपुण बोली कहि परिबा? ना सुजाता, केबे नुहे। पिला माने शिक्षा क्षेत्र रे एते दुर्बल न रहिबा पई कोन निपुण ओडिशा आरंभ होइतिला। निपुण ओडिशा मिशन रो लक्ष्य पिलाटीए कोनोसी पाठ को पढ़ी बुझी पारुथिबो, निजर भाव अनुभव को लेखि प्रकाश करि पारुथिबो, कोनोसी कथा सुनी अति सहजरे निजर मातृभाषा बा घरे कहुथिबा भाषा रे कहि पारुथिबो। तार संख्या ज्ञान बढ़िबो। केवल संख्या ज्ञान माने एया नुहे जे सबु गणित पाठ शिखि जीवो। एठारे प्रथम रु तृतीय श्रेणी पर्यंत पिला माने संख्या चिन्हिबा, गणिबा, मिशाण, फेडाण, गुणन और हरण शिखिबा सहित तार दैनंदिन जीवनर व्यवहार करि परिबो। हेले सनातन, एई सब कथा तो आमे पूर्व अध्याय रे भी आलोचना करि सारिछे। शिक्षा विशेषज्ञ माने निपुण ओडिशा संपर्क रे बुझेइछंती मध्य। कार्यक्रम रे आमे पुनी सुनैछे कथित भाषा बा घरे व्यवहृत मातृभाषा मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान पई काहींकी जरूरी। निपुण ओडिशा को सफल रूप देवा पई अभिभावक माने मध्य एही मिशन को आपणे पिलांकु पढ़ेइले पिलार शिक्षार्जन सफल रूप दिग को अग्रसर होइथाय। पुणी निपुण ओडिशा रे ग्राम पंचायतर भूमिका, साधारण लोक मानकर भूमिका संपर्क मध्य पूर्व अध्याय रे सुनाइले। किंतु आजिर अध्याय सबुठु नियारा, कारण आजिर अध्याय रे आमे जानिबा आमे जो निपुण ओडिशा मिशन कथा एते चर्चा करूची सतरे यह पिलामानंक जीवन को किपरि प्रभावित करूची। ए संपर्क रे अभिभावक, छात्र छात्री, साधारण लोक एवं शिक्षादीक्षांक मतामत भी कौन? निपुण ओडिशा मिशन को आगो को केउ परिवर्तन आनिबो एई सब कथा को नै आजिर अध्याय। ताहले सनातन, प्रथमे पचारि बुझिबा अभिभावक मानकु निपुण ओडिशार शिक्षाशैली कौन वास्तव रे सेमानक पिलार जीवनर परिवर्तन आनिछि। सेमानकु भेटिथिले आम रेडियो प्रतिनिधि लिपि और सारन। श्रोता बंधु आसंतु ताहले जड़े अभिभावक आम सहित जोड़ी होती ए निपुण ओडिशा कार्यक्रम रे तांको सहित कथा हेबा।
ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁଠି କହିଲେ? ସାନ ହୁଲା। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛି ସେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି? ମୋ ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରେ କେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପଢ଼ୁଛି ଘରେ? 4 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ। ସକାଳେ 2 ଘଣ୍ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ପଢ଼ୁଛି କେମିତି ସେ? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପଢ଼ୁଛି। ତାର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ଟିକେ ପାଠ ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କାହିଁକି ଅଧିକା? କେମିତି ମାନେ ପଢ଼ାରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧିକା? ସେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ନିଜେ ବହି ଖାତା ଆଡ଼େଇକି ଟିକେ ପଢ଼ୁଛି, ଦେଖୁଛି ଖାତା ଟିକେ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ। ଓହୋ, ଆପଣ ସର୍ବୋଦୟ ରେଡ଼ିଓର ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସମୟ ବାହାର କରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଣେ। ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ କେମିତି ଭାବରେ ପିଲାକୁ ବୁଝାନ୍ତି? କେମିତି ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାକୁ? ସେ ଆଜ୍ଞା ଖେଳିକି ଟିକେ ତାକୁ ଗପ କହିକି ଏମିତି ଟିକେ ବୁଝେଇକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଉ। ଓହୋ, ମାନେ ଆନନ୍ଦମୟ ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ଏଥିରେ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପିଲାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ କ'ଣ କରାଗଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଉ କ'ଣ? ସବୁ ତ ଭଲ ଅଛି, ଖାଲି ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ ନାଟକ କି ଅଭିନୟ ଭଳିଆ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଟିକେ ଜମେଇ ପାରିବା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ କଲେ ଭଲ। ଅଭିନୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବି କୌଣସି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଏକାଙ୍କିକା ବା ଗପ ମାଧ୍ୟମକୁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଛୋଟ ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ କଲେ ପିଲାଟେ ଆଗ୍ରହ ସେଇଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ାକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆହେଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବୋଲି ତାମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବୋଦୟ ରେଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ ସହିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋର ନାଁ ଅଙ୍କିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ତମେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ ଅଙ୍କିତା? ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍କିତା, ତମ ପ୍ରିୟ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲ? ମୋର ସାହିତ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିଷୟ। ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ ସବୁ ବୁଝିପାର ତ? ଶିକ୍ଷକମାନେ କିପରି ବୁଝାନ୍ତି କି ପଢ଼ାନ୍ତି? ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ଆଉ ମୋ ମାତୃଭାଷାରେ ବୁଝାନ୍ତି। ତମେ ସବୁ ବୁଝିପାର? ହଁ। ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଘରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପଢ଼ା ହୁଏ? ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ାଯାଏ। ତମ ମାତୃଭାଷା କ'ଣ କି? ଓଡ଼ିଆ। ସବୁ ବୁଝିପାର ତ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼େଇଲେ? ହଁ। କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ କହିଲ? ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ନାଇଁ, ଭଲ ଭାବରେ ତ ପଢ଼ାଯାଏ। କେମିତି ପଢ଼ାଯାଏ ସ୍କୁଲରେ? ଏଇ ତମର ଯେଉଁ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀରେ କେମିତି ପଢ଼ାଯାଏ? ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାଯାଏ। ନାଚ ଗୀତ କରିକି ପଢ଼ନ୍ତି? କିଏ ସବୁ ନାଚ ଗୀତ କରିକି ପଢ଼ାନ୍ତି? ଆମ ଦିଦି, ସାର୍, ଏମାନେ ସବୁ ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ନାଇଁ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲ। ଏଇ ଦେଶ ଏଇ ମାଟି ମମତାମୟୀ ମାଟି, ଏଇ ଦେଶ ଏଇ ମାଟି ମମତାମୟୀ ମାଟି, ସେବାରେ ତାର ଜୀବନ ଦେବା, ସେବାରେ ତାର ଜୀବନ ଦେବା, ରଖିବା ତାର ନାଟି, ଏଇ ଦେଶ ଏଇ ମାଟି ମମତାମୟୀ ମାଟି। ବାଃ, ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛ। ଆଉ ତାକୁ ଅଭିନୟ କରିକିରି ବି କହିପାରିବ ନା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସହଜ ଅଙ୍କ ପଚାରିବି, ତମେ କହିପାରିବ? ହଁ କହିପାରିବି। ହରି ଦୋକାନରୁ 20 ଟଙ୍କାର ବହି 10 ଟଙ୍କାରେ କଲମ ଆଣିଲା, ସେ ସମୁଦାୟ କେତେ ଟଙ୍କାର ବହି କଲମ ଆଣିଲା କହିଲ? ସେ
ସେ ସମୁଦାୟ 30 ଟଙ୍କାର ବହି ଆଣିଲା। ବାଃ, ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ 5ଟା କଲମର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? 5ଟି କଲମର ଦାମ 25 ଟଙ୍କା ହେବ। ବଢ଼ିଆ, ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଆଚ୍ଛା, ପଢ଼େଇବା ବେଳେ କିଛି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ? ହଁ, କ'ଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ, ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଇ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଟୋ ଆଦି ଦେଖାଇକି। ଓହୋ, ଚିତ୍ର, ଫଟୋ, ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଦେଖେଇକିରି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ନା? ହଁ। ହଉ, ତମେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ ବା, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ମିଶନର ପ୍ରଭାବ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନି ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଛି। ହଁ, ହେଲେ ଏହି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ତାର ଆଗାମୀ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ରହିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଶୈଳୀ, ଏହି ସବୁକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ ଲୋକଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଗୀତଟିକୁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଓ ସାଥୀମାନେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଧୀ ଜନେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ, ବୁଝାଇ କହୁଛି ଆଜି ଯେ ମନ୍ତ ବଚନ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ ମଣିଷର ବିକଶିତ ଧାରା, ବିକଶିତ କରି ଶିଶୁ ଚିନ୍ତା ପରା, ଶିକ୍ଷା ଅଟେ ମଣିଷର ବିକଶିତ ଧାରା, ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ ମଣିଷର ହେଲେ ବିକଶିତ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ନିଶ୍ଚେଷତ ଯେ, ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ ହେଲା ସହଜ, ବଦଳିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ଯେ, ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ ହେଲା ସତ। ଭୟ ମୁକ୍ତ ହେଉଅଛି ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଥୟ ଯେ, ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣରେ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖାଇ, ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଯେ, ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣରେ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖାଇ, ପିଲାଏ ପ୍ରଥମେ ପାଠକୁ ପଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତି, ପଢ଼ିବାରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇଲେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତି, ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଗୁଣନ ହରଣ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୁଅନ୍ତି ନିପୁଣ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନେ ହୁଏ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନେ ଦକ୍ଷ, ପିଲାଏ ଦକ୍ଷ ହୋଇବା ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ, 2026ରୁ 27 ସୁଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷାର୍ଜନ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ରହିବନି ବାଧା।
ପଢିବା ଲେଖିବା ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ସବୁଥିରେ ପିଲା ହୋଇବେ ନିପୁଣ। ପିଲାର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ ବେଳେ ଶିଖି ସାରିଥିବ ପାଠ, ସଭାଜନେ ଶିଖି ସାରିଥିବ ପାଠ। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ ଆମ ପିଲା ମନ ବଳ ବଢାଏ। କୁନି ପିଲା ହେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଜନେ ଦକ୍ଷ, ଭାବକୁ କରି ପାଠରେ ପ୍ରକାଶ, ସମାଜରେ ଭାବନା କରି ପ୍ରକାଶ। ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ବୁଝି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ, ନିଜ ବିଚାରକୁ ପିଲା ଲେଖି ବି ପାରିବେ। ବଦଳୁଛି ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ ବଦଳେ ସମୟ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଅଭୟ। ପିଲା ହୋଇବେ ଏବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଜନେ ଦକ୍ଷ, ଆସୁଥିବ ଦିନ ହେବ ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତ, ଆସୁଥିବ ଦିନ ହେବ ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଲୋକଗୀତଟିକୁ ପରିବେଷଣ କଲେ ଏବଂ ବୁଝାଉଥିଲେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଏବଂ କେମିତି ଏହା ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିପାରୁଛି। ତେବେ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହେଲେ ସନାତନ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ତ ଗହଳି ହେଲାଣି। ଲୋକ ତମେ ଡାକିଥିଲ କି? ହଁ ସନାତନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରା। ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଏଇ ତ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆସିଲେଣି, ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେଣି, ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେଣି, ଆଉ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବି ଆସିଲେଣି। ଆରେ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ? ଏ ଶିକ୍ଷା ମିଶନ ଠିକ୍ ଅଛି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଜୀବନକୁ ଏହା କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଜୟନ୍ତ ଜେନା, ମୋ ଘର ଜାମୁନା ଜଙ୍ଗଲ, ମୋ ପୁଅ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛି। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସଫଳ ମିଶନ ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦେବ। ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିବା ହେତୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଶିଖିପାରିବେ ଓ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିତ ଯୋଜନା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ଗୀତ ଗାଇ, ଛବି ଦେଖି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଶିଖୁଛି, ଯାହାକି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆଗରୁ ସେ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ପିଲାକୁ କିଛି ଦେଖେଇକି, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦେଖିକି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯେଉଁଟା ଆଗ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି, ଯାହାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଆଣିବ। ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଏଇ ମିଶନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦିଦି, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆମର ଖଣ୍ଡପା ପଞ୍ଚାୟତରେ 9ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଅଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁର ବିପିଏଲ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପିତାମାତା ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କଥିତ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଘ୍ର ପାଠ ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳ, ନାଚ, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ ଅଟେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ଆମ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଦିଦି, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ। ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେପରି ଗୀତ ଗାଇ ନାଚ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଶିଖାଉଛୁ, ସେହିପରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା
ସେମାନେ ପାଠ ଶୀଘ୍ର ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗପ ଗୀତ ଏହାର ମାଧ୍ୟମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଛବି ଦେଖି ଗପ ଶୁଣିବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷାଶୈଳୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ତାର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା କ'ଣ ଏବଂ କେମିତି ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଭାଗ 1ର ଅଧ୍ୟାୟ 2ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ FLN ହାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ସଙ୍କଟ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ରାଇସିସ୍। ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ 2026 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳକୁ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ମିଶନ ଗଢ଼ାଯାଇ ସାର୍ବଜନୀନ FLN ହାସଲ ପାଇଁ 2021 ମସିହାରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଛି। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିବେ ନିପୁଣ ଭାରତର, ତାହେଲେ 2026-27 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ ବେଳକୁ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣକୁ ସାମଗ୍ରିକ, ସମନ୍ୱିତ, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ, ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ FLNର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଦୃଢ଼ ମୌଳିକ କୌଶଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିଖିବା ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ମୌଳିକ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିବା ନିହାତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରାୟ 85% ବା 85% ବିକାଶ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୌଳିକ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଶିଖିବାରେ ପଛୁଆ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାରେ ସମତା ନିମନ୍ତେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୌଳିକ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକର ବିକଶିତ ହେବା ଜରୁରୀ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବେଳକୁ ଯଦି ପିଲାଟି ପଢ଼ିବା ଶିଖିଥିବ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ନିପୁଣ ଭାରତ ଯେଉଁ ପୁରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ବା ଭିଜନ୍ ଅଛି, ସେ ଭିଜନ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନର କୌଶଳକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିପୁଣ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ତା ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହାସଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସରଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦକ୍ଷତାକୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 2026-27 ସୁଦ୍ଧା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଶେଷ କରୁଥିବା ସବୁ ପିଲା ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ କୌଶଳକୁ ହାସଲ କରିବେ। ଯଦି ପିଲାଟି ଏହି ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧା ହେବ। ଯେପରି ଘରର ମଜବୁତ ନିଅ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେପରି ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆପଣ ନିର୍ଭର କରେ। ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ହାସଲ ପରେ ପିଲାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କଥା କହିପାରିବ, ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିପାରିବ, ବିନା ବାଧାରେ ପଢ଼ିପାରିବ, ବୁଝିକରି ପଢ଼ିପାରିବ ଓ ନିଜ କଥାକୁ ଓ ବିଚାରକୁ ଲେଖିକରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ସେହିପରି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି ପିଲାଟି ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଛୋଟ ଓ ବଡ଼, କମ୍ ଓ ବେଶୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ଛୋଟ ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ, ଗୁଣନ, ହରଣ କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଛୋଟ ଜିନିଷର ମାପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଭାବକ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଷ୍ଠୀ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ 100% ଉପସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରାଇବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଅବସର ସମୟରେ ଘରର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଗପ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ। ମା ଓ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ।
ସାଧାରଣତଃ ମାଆମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପିଲା ପାଖରେ ବସି ବହି ଧରି ପଢ଼େଇଲେ ହିଁ ଏହା ପାଠପଢ଼ା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କେତୋଟି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଓ ବାପା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଷାଗତ ଓ ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ କିପରି ଶିଖନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଘରେ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ଯଥା ଆମେ କରୁଥିବା କାମକୁ ଦେଖି, ଆମ ସହିତ ମିଶି କାମ କରି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ସମସ୍ତେ କହୁଥିବା କଥାକୁ ଶୁଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା, ଆଉ ଯଦି ଜାଣିନଥିବା ତାଠାରୁ ଅନ୍ୟଠୁ ବୁଝିକରି କହିବାକୁ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା। ଏପରି କଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ନିଜ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମା ଓ ବାପା ହିସାବରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାଷା ଓ ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ସେ ବିଷୟରେ କେତୋଟି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେବା। ଯେମିତିକି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କହିଛୁ, ଯଥା ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମାଟି, ଷ୍ଟିଲ୍, କାଠ, ଲୁହା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ, ଏହାର ବ୍ୟବହାର, ଜିନିଷଟି କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପରିବାର ନାମ, ସେଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ, ସ୍ୱାଦ, କେଉଁ ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବା ଓ ସେହି ଆକୃତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା। କେଉଁ ଜିନିଷ ବୁଡ଼ିଯାଏ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଭାସେ, ପଥର, କାଗଜ, ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବା। ହାତ, ଦଉଡ଼ି, ଗ୍ଲାସ୍, ଡଙ୍କି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ମାପ ଶିଖାଇ ପାରିବା। ଶବ୍ଦର ଖେଳ, ଯଥା ପରିବାର ନାମ, ଫଳର ନାମ, ଫୁଲର ନାମ, ପତ୍ରର ନାମ, ସପ୍ତାହର ନାମ, ମାସର ନାମ ଇତ୍ୟାଦି ପିଲାଙ୍କୁ କହିପାରିବା। ଝୋଟି ଆଙ୍କିବା ଶିଖାଇ ପାରିବା। ଥଣ୍ଡା, ଗରମ, ନରମ, ଟାଣ, ତରଳ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା କରି କହିପାରିବା। ଡବା ଭିତରେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖି ତା'ର ବାସ୍ନାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କହିପାରିବା। ହାଟ, ବଜାର, ଗାଁରୁ ବୁଲି ଆସିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ତା'ର ଅଭିଜ୍ଞତା କହିବାକୁ କହିବା, ଫଳରେ ପିଲାର ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେହିପରି ଘର ଚାରିପଟେ ତଥା ଗାଁ ପରିବେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ଯଥା କୋଠଘର, ଧାନଖଳା, ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ, ପୋଷାକ ଆଦି ବିଷୟରେ ପିଲା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ବାଲିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ତିଆରି କରିପାରିବା। ଗୋଡ଼ି, କାଠି, ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଣିତିକ ଗଣନା ଉପରେ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବା। ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଶିଖାଇ ପାରିବା। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଅଜା, ଆଈ, ଜେଜେ, ମାମୁଁମାନଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ଆପଣ ବାପାମାନଙ୍କ କଥା କହିବେ, ତାହେଲେ ବାପାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପିଲାର ଭାଷା ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ବାପା ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବେ ତଥା ଗାଁରେ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ବାଉଁଶ କାମ, କୁମ୍ଭାର କାମ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋଡ଼ି, କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଣିତିକ ଗଣନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବେ। ନିଜ ଗାଁ ପରିବେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତି ଲିମ୍ବ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ବାଉଁଶ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଖେଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଧାରଣା ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତି କବାଡ଼ି, ଖୋଖୋ, ଗିଲିଦଣ୍ଡା ଏହିପରି ଭାବରେ। ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ପରି ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯଥା ଅଜା, ଆଈ, ଜେଜେ, ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ପିଲାର ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ କହିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଗପରେ ଥିବା ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଇ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି କିଭଳି ପାଳନ କରାଯାଏ ଓ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ସବୁ କଲେ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବା। ଆଞ୍ଚଳିକ ଢଗଢମାଳି ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ପାରିବା। ପୌରାଣିକ ଗୀତ, ଯଥା ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ କହି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅଭିଭାବକମାନେ, ବାପା, ମା, ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା, ମାମୁଁ, ମାଇଁ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ, ଗାଁର ସଦସ୍ୟମାନେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାର ଯେଉଁ ସାକ୍ଷରତା ବା ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଜ୍ଞାନ ସେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ଏବଂ ପିଲାର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ପିଲାଟି ଯଦି ତାର ନିଜ ବହିଟି ପଢ଼ିପାରିବ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବ ତାର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବା ପଢ଼ିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ପିଲାଟି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ କ'ଣ କରେ, ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଗଲେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ, ସିଏ ତାର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ଅବରୋଧ ରହେନି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରାଇବା ପାଇଁ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ
ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ସ୍ଥିତି ବା ମୌଳିକ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଭାଇଥାନ୍ତି। ଯଥା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବୁଝିବା ସହ ଶୁଣିବା କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଚିତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତି, ଗଳ୍ପ କଥନ କରନ୍ତି, କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଡିକୋଡ଼ିଂରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷାର ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ସହିତ ପରିଚୟ କରାନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରନ୍ତି, ସରଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଠନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲିଖନ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନରେ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଗାର ଟାଣିବା, ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଚିତ୍ର କରିବା, ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, ଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା, ଶୁଣିକରି ଲେଖିବା, ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, ନିଜର ଅନୁଭବ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇବା, ଘଟଣା ବା ପରିଚିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଟି ତା'ର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରେ। ଯଦି ପଠନ କଥା ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ପରିଚୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୂହ ଭିତରେ ଧ୍ୱନି ସଚେତନତା, ଛାପା ଲେଖା ସାମଗ୍ରୀ, ଡିକୋଡ଼ିଂ, ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ, ଶବ୍ଦାବଳୀ ଜ୍ଞାନ, ବାକ୍ୟ ସଂରଚନା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହି ସବୁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷକ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ତୃତୀୟ ଶନିବାର ଦିନ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଏକ ମାସିକ ବୈଠକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ଏବଂ ସେହି ବୈଠକରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ତାପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦିନ ତମାମ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଯେଉଁ ମେଥଡୋଲୋଜିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଆମେ ଚାରିସୂତ୍ର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ, ଗୁଣନ, ହରଣ କହୁଛୁ, ପିଲାଟି କେମିତି ବୁଝିପାରିବ, ପିଲାଟି କେମିତି ଲେଖିପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯାହା ସେଠୁ ନିର୍ଯାସ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରେଣୀକୋଠରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବୁଲି କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଆମେ ତଦାରଖ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିଲେ ତ ସନାତନ, ଆମ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି, ଯାହାକି ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହେବ। ଏକା ମୁଁ ଶୁଣିନି, ଆମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କଥା, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ କଥା, ସମସ୍ତେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସମୟ ସରି ଆସିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛେ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା। ଏହା ପିଲାର ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସହାୟକ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଶିଖାଇଥାଏ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଢ଼ାଇଥାଏ, ନିଜର ମନ କଥାକୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରିତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଲେଖିବା ଶିଖିବା ସହିତ ନିଜର ଭାବନା ଓ କଥାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଓ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଟିଏ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆମର ଠିକଣା ରେଡ଼ିଓ ସର୍ବୋଦୟ 89.6 FM, ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସ, ହାଟ ଛକ, ଅନୁଗୁଳ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9438265442। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ମୁଁ ସୁଜାତା ଆଉ ମୁଁ ସନାତନ। ନମସ୍କାର। ରେଡ଼ିଓ ସର୍ବୋଦୟ କହେ ରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର
କାହାଣୀ କଥାରେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହାର ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଶୁଣିବେ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।